all to the Telugu session. And today in the Telugu session, I want to continue about what I was telling yesterday. Yesterday I was telling you about my story, how I was thinking about this, what was happening in my life, what happened to my mother, what made me think about this, what made me go forward and look for some solution on spirituality. So that I want to continue. Then I will take further forward about my life and why I have decided all these things, why I went into this research, why I came out of the original lifestyle, why I came into this lifestyle. Everything I'll be explaining today. So I'll be continuing what I said yesterday. So whoever came yesterday, it will be easy for you. But whoever has not come, I want to tell you. Yesterday I was telling about my mother, my family, and my surroundings, and what all were happening there, and what we did, what mistakes we did, and what mistakes my parents were doing, and why they were in trouble. And all those things I was explaining. So through that, I came to understand a lot of things. Today, I'm going to explain you further about myself, in my personal life itself. What all changes happened, what all made me think to search God. That I'm going to tell today. Sunita will explain it. Okay, thank you, sir. First of all, సార్కి ఫౌండర్ అయినటువంటి విజయనంబీర్ సార్కి, అలాగే బినుమోల్ మేడంకి, ఇక్కడ మైండ్ రెన్యువల్ సెషన్కి వచ్చిన అందరికి కూడా నా నమస్కారం అండి. నిన్నటి నుంచి మనకి మైండ్ రెన్యువల్ సెషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. నిన్న ఏంటంటే సార్ యొక్క స్టోరీ అంతా కూడా నిన్న మనకి వివరించారు. దాంట్లో కొన్ని విషయాలు నిన్న జరిగింది ఈ రోజు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే, నిన్న ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఆ పాయింట్స్ ఇప్పుడు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళంతా కూడా ఒకసారి రివిజన్ లాగా ఒక అర్థం అయింది. సో నిన్న జరిగిందంతా కూడా కొంచెం 2 పాయింట్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే నిన్న సార్ వాళ్ళ మదర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దానివల్ల ఏంటంటే సార్ వాళ్ళ మదర్ లైఫ్లో జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కానీ, సార్కి వచ్చినటువంటి అనుభవాలన్నీ కూడా అలా జరగడం వల్ల సార్ ఇట్లా రీసెర్చ్ చేయడం కానీ, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ పొందడం వల్ల సార్కి ఇట్లా ఆన్సర్, దాని యొక్క సొల్యూషన్ వెతకడం కోసం ఇదంతా కూడా చేశారనమాట. అందుకోసమే ఈ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా చేశారు. సారు వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో జరిగినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్, దానివల్ల ఈ రీసెర్చ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. అలాగే నిన్న వచ్చిన వాళ్ళ అందరికి కూడా ఇది అర్థం అవడం కోసం నిన్న జరిగింది 2 పాయింట్స్ అలా చెప్పాము. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగినటువంటి మిస్టేక్స్ అవి దాన్నే పట్టుకుని అలా ఉంటారనమాట. అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది. అలాగే సార్లో వచ్చినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇంకా మనకి వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ మైండ్ రెన్యువల్ సెషన్ లో. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు so what happened actually is personally to me. See, I am a very big buff of Ayyappa. Okay, so I used to go to Ayyappa temple, and every month, in the month end, on Saturdays, I'll be in the Ayyappa temple in Nugambakam in Chennai. So I was a very big devotee of Ayyappa. For outsiders, I want to tell you very clearly, outsiders. Inside me, nothing. I'll just go there and pray, because I never go with my mother to Amman temple and all, Devi temple and all. I don't go, because there will be so much hue and cry there. There will be so much of noise and pollution, noise pollution and everything. People will fight with each other and all those things. So much shouting will be there, and people will rush, and so many things I saw in the temples. That's why I don't go there. I said I want peace. So when I go to Nugambakam Ayyappan temple, that is Kerala style temple, where people will not do anything. They will be very silent, and they will do the puja, and they will worship and come and sit. What I will do is I will go around and worship. Only while
worshipping, there will be drums and all. And after that, it will be silent. So sometimes I sit and close my eyes and be silent. And then I meditate myself something. And actually, what I will tell is, please give me good heart and mind, because I am a youngster at the time. All youngsters will have that problem, right? So I don't want to look here and there. I don't want to look at girls. I want to be good. Please, God, please save me. I want to be a perfect boy. I'm young. So 22, 23, that age and all, you can't expect to be perfect, But I was praying to God. I want to be like that. But one day, 2 days, okay. Third day, I'll fall away. So I'll say, what is this? Every time I'm falling. And, when I come to temple, okay, I'm getting peace. But outside, when I go 1 or 2 days, I'm in control. Otherwise, I'm not, and I am becoming free again. Free means I don't go to girls at all. I don't have that bad character. I don't go do that. I don't like that also. But generally, usually, answer will be shaken, like that it's happening. So I was worried. Why it's happening only? Only when I go to temple, I am peaceful. From outside, when I come, only 1 or 2 days I am in control. Otherwise, nothing. So I was in search then itself. But I was a devotee of it. So I used to sing a lot of songs. Ayyappa songs I was having this much. All songs in Kerala, Malayalam, Tamil, every language I sing. And at home also I'll sing. In the evening when my mother lights the lamp, I'll be singing. So mother will be thinking, oh, he's a very big devotee. It's a very big bhakt. But I only know how much bhakt I am. I am a failed bhakt. I only know that. But I used to sing because I like singing. I want to be Jesus, I want to SP. So I will modulate the song, use voice and sing Jesus song, Ayyappa song and all. So when my mother hears that, my mother thinks that I am a very big devotee, very big bhakti, singing beautiful Ayyappa songs. She will be very happy and she will tell many people also, relatives and all, she is a very big bhakta of Ayyappa, is a good boy. She was thinking that I am a good boy. As usual, like all youngsters, I'm not. I'm not in the sense, even at the time I don't drink, I don't smoke, nothing. But the feelings, inner feelings, that young feeling, that always disturbs. I don't want that also. But I am not able to control. That was my question, why? So, everybody, I'm not only talking about me, everybody here in this world who are living, they are feeling that they are very, very big bugs. But they only will know how much bad they are. Outside, they'll be doing puja, they'll be worshipping, they'll be going to temple, and they will do everything. But inside a room, alone, if he sits, he will know how bad he is. Outside, he can show to people that he is a devotee, praise the Lord. That's the biggest fight for a person. That inner fight, that will kill you, that will torture you. That's what I was going through. Okay. Sunita ji. ఓకే సార్. ఇప్పుడు సార్ వచ్చేసి డైలీ టెంపుల్ కి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఏంటంటే మంత్ ఎండింగ్ లో అంటే నెలాఖరికి చివరికి వచ్చేసరికి అయ్యప్ప టెంపుల్ అంటే మనకి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అక్కడ సార్ ఏంటంటే మామూలుగా వాళ్ళు ఒక మంచి భక్తుల్లాగా అట్లా కనిపించడానికి అట్లా ఉంటారన్నమాట. అంత బాగా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ కి మామూలుగా వెళ్తారే కానీ ఇన్నర్ మాత్రం అంటే లోపల మాత్రం అంత భక్తి డివోషనల్ గా అట్లా వాళ్ళు భక్తి పరంగా అయితే ఉంటారు అనమాట. మామూలుగా అట్లా గుడికి వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే నెలాఖరికి వచ్చేసరికి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ కి వెళ్ళడం కానీ అట్లా జరుగుతూ ఉండేదన్నమాట.
ఇంకా ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు అమ్మవారి గుళ్ళకి వచ్చేసరికి అక్కడ కొంచెం తోపులాటలు అనేవి, లేకపోతే కొట్టుకోవడం లాంటివి, నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఏడుస్తా పూజలు అనేవి ఏవేవో చేస్తా ఉంటారు కదా, అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది ఇష్టం ఉండేది కాదు. కొన్ని ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే పీస్ఫుల్ గా మైండ్ కొంచెం రెస్ట్ గా మంచిగా అనిపిస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది ఇష్టంగా అనిపించేది అనమాట. నెక్స్ట్ కేరళ టెంపుల్ కి కూడా వెళ్తా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు. నెక్స్ట్ సారు ఏంటంటే సైలెంట్ గా ఎక్కడైతే పీస్ఫుల్ గా ఉండేదో అక్కడ ఇష్టపడతా ఉండేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ అక్కడ గుళ్ళో కాసేపు కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేయడం కానీ, కళ్ళు మూసుకుని కాసేపు వేరే ఆలోచించడం కానీ, మెడిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తా ఉండేవాళ్ళు అనమాట గుడి దగ్గర. నెక్స్ట్ చాలా మంది ఏంటంటే ఈ 22-23 ఏజెస్ కి పర్ఫెక్ట్ పీపుల్ అంటే యవన స్థితిలో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే మామూలుగా వాళ్ళు చాలా బయటికేమో ఒకలాగా లోపలికి ఒకలాగా ఉంటారు, చూడడానికే మంచి వ్యక్తుల్లాగా అనిపిస్తారు, కానీ లోపల వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసిద్ది అనమాట. బయటికేమో మంచి వ్యక్తుల్లాగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ సార్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ రోజు ఇవి కొంచెం కంట్రోల్లో ఉండి గుడి దగ్గర ఉన్న 2-3 రోజులు ఆ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ తో ఉంటారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ డే వచ్చేసరికి మొత్తం కూడా ఇవన్నీ మర్చిపోతా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అంటే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి ఇట్లా పీస్ గా ఉండటం, ఇవన్నీ గుర్తుండడం, నెక్స్ట్ తర్వాత మర్చిపోవడం, ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి సారే క్వశ్చన్ వేసుకోవడం జరిగింది. అట్లా ఫ్రీగా ఉంటున్నాము తర్వాత ఇట్లా మర్చిపోతున్నాము అని చెప్పి సారు వర్రీ అయ్యి దాని గురించి ఆలోచించడం అనేది జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ సార్ కూడా ఏంటంటే భక్తి పరంగా మళ్ళీ సాంగ్స్ పాడడం కానీ, అయ్యప్ప సాంగ్స్ వినటం కానీ, నెక్స్ట్ చాలా వీడియో సాంగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి. లాంగ్వేజెస్ కూడా మలయాళం కానీ తెలుగు ఇంకా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ కూడా సారు వినడం అనేది జరుగుతూ ఉండిద్ది. అట్లాగే ఆ ఇంట్లో సార్ ఏం చేస్తారంటే ఆ పాటలు పాడడం అనేది చేస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ దీపం ప్రమిద అనేది వెలిగిస్తారు కదా, సారేమో వచ్చి అక్కడ కూర్చుని పాటలు పాడడం, నెక్స్ట్ మేడం కూడా జీసస్ సాంగ్స్ అట్లా పాడడం అనేది చేయటం వల్ల సార్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చేసి ఏమనుకుంటారంటే ఆ చాలా మంచి అబ్బాయి, ఇట్లా దేవుని పరంగా చాలా మంచిగా ఉంటున్నాడు, చాలా భక్తిమంతుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ మదరు అనుకుంటా ఉంటారు అనమాట. కానీ సార్కి మాత్రం వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళ మనసులో ఏముంది అనేది ఎవరికి వాళ్ళకే తెలిసిద్ది అనమాట. బయటికి అట్లా పాటలు పాడినప్పటికీ లోపల మాత్రం దేవుని పరంగా భక్తి అట్లా ఏమి లేదు. అట్లా పాటలు అయితే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండి పాడటమే కానీ భక్తి పరంగా అయితే ఏమీ లేదు. కానీ వాళ్ళ మదర్ మాత్రం చాలా మంచి అబ్బాయి అని చెప్పేసి అందరికి ఇట్లా మంచిగా పాటలు పాడతాడు, దేవుడి భక్తుడు, చాలా మంచి పిల్లవాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆ పక్కన పక్కన ఉన్న చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికి కూడా తెలిసిన వాళ్ళకి అందరూ ఇట్లా మా అబ్బాయి మంచి పిల్లోడు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు మామూలుగా యవ్వనస్తుల పిల్లలకి ఏంటంటే ఈ తాగడం, స్మోకింగ్ ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు ఆ ఏజ్ అంటే ఆ ఏజ్ అట్లాంటిది అనమాట. సార్కి అవి ఏమీ అలవాట్లు లేనప్పటికీ నెక్స్ట్ ఇట్లా దేవుని పరంగా కూడా లేదు, కానీ ఇట్లా ఎందుకని అని చెప్పేసి వారికి వారే క్వశ్చన్ వేసుకుంటున్నారు అనమాట ఏంటని. అట్లా అందరూ కూడా మంచిగా వాళ్ళు మనసు ఉన్న వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అనమాట, బయట వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటి అనేది తెలీదు. ఇదంతా కూడా ఎవరికి వాళ్ళే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే సార్. So, see, the main thing what I want to tell you is, whatever you worship, whatever you go, wherever you go, whichever temple you go, you are you. You will have to answer you. One person asked that if you have done something wrong, and nobody has seen it, nobody has seen it. Okay, even God has not seen it. You think like that. Even God has not seen it. Nobody has seen it. But if you ask him that, are you sure that nobody has seen you? He will say, yes, nobody has seen me. But only question, if you ask him, there is one person who has seen you. If you ask who is that, it is you. You have seen you. Your conscience has seen it. So you cannot protect yourself from you.
which is you, that will trouble you too much. That's what is troubling many people. And you see, many people are getting troubled because they know about them. They know about that. So that is the biggest problem. If you don't get solution there, you will always be in trouble. So I was not going that. So I was going to temple, I was doing everything. And the first time I heard God's voice, first time, I never knew that. I left it. First time when it was, one day, as usual, I went to an Ayyappa temple in the night. And I was coming back to my house. At the time, bus is there. 9 o'clock. It was too late. So, lady seat is in the back. There was nobody sitting there. So, I was sitting alone in the back seat. And I went to temple because I finished my +2. Then there are a lot of prospects from different colleges my father has brought. So, we have to fill and apply. So, I want to know what to do next. But I didn't get any answer in the temple, nowhere. I just prayed. And then I came and sat in the bus. I'll never forget. And I was in 12th, means 17 or something, right? So I was sitting in the bus. At that time, I heard a very clear voice telling me, don't go to college. Do Open University and do shorthand. That's enough for you. Don't go to college. Very clearly, as a human being talks, I heard. It's not my conscience, not me, because I never thought about it. Never ever thought about it. I have never ever, discussed or talked to anybody. I have not thought about it. Suddenly it came. So I went home, I tore off all the prospects. So my mother asked, what are you doing? I said, I am not going to college. And I didn't go to college. I went to Open University and I started writing shorthand. And my all brothers are going to office, everybody failed. But I started writing shorthand at that time. And because of that shorthand, I got a good job. I got a good salary. I was the youngest in the family, but I got the biggest salary in the family. And all those things happened. Then I thought, that voice only guided me. What's that voice? I was searching. So what I want to tell you is, see, whatever temple you go, wherever you go, whatever puja you do, whatever thing you do, finally, it ends up inside you. It ends up inside you. What peace you are getting from inside? Who will guide you from inside? That's the biggest question. That was the biggest question mark for me. Who guided me that day? And then I forgot about that. Okay, then I got the job. Then I went to Dubai. Dubai, one incident happened. Gulf War came 1990 and all the banks closed and my bank also closed. I lost the job. Then at that time I went to some company trying to get job. I was in 1 month notice period. So I was trying a company and all is tough job there. Bank means only 2 o'clock. So if I get bank itself, it will be nice. I was thinking like that and I was coming back to my office because I was in the notice period. I have given time to look for a job. So I was coming back. So at that time, again, I heard the same voice asking me to turn left, go straight. There is a bank, you will get a job. Clear voice, like a man talking to you. I heard it. Then I turned the same way. I went straight. There was a bank and I got the job. It's a very big story. I don't want to explain it in detail. It's a very big miracle. Same day I got the job. Same day I got the appointment letter. Same day. That is the second thing when I experienced this voice. After that, many things happened. That and all I'll tell you later. But the only thing what I want to ask you is, you all, also I want to ask you, you are going to very temple, you are doing very many worship, very many temple and everything. But finally, the question comes, what you are hearing from inside?
Did you hear anything from inside? A guidance, a strong power leading you. If you have not listened, then you have to search God. You have to search God. Above every religion. There is no Christianity, there is no Hinduism, there is no Islam, there is no Jainism. Everything I have studied, that's what I'm saying. No religion. Over every other religion, there is a voice. That's a supernatural power which will guide you. I went into that experience. So, what I'm saying is, I was searching, I didn't get anywhere, but I searched everywhere. I went to every temple, I went to every mountain, every hill, every puja, everything I did. I didn't get him. But I got him finally from inside. Inside me. Sound. I'm not saying imagining anything. So sound is coming. No. That same sound has guided me till now, 23 years. Till this project, everything. The same sound has guided me. Same power. And that guided me in a very nice way, in a very good way. All these 23 years, after this 23.5 years, I'm seeing it guided me only nicely. It never put me down. That's what we say as good power. Good power. And there is one thing opposite to that. There is bad power in this world, which will put you down, which will destroy you, which will make you poor, which will make you sick, which will give you all trouble, which will take off all your peace, everything that bad power will do. But this good power will make you very nice, and that good power works from inside you. That's what I'm going to explain. That will be a very big thing. Once that good power starts working in you very well, your life will become wonderful. I challenge you. You will get good health, you will get good money, you will get joy, you will get peace, and you will be living a comfortable life. I am living, and Vinu ma'am is living with me. We both are living that life. That's why we are telling. So that power you should hear. That will guide you very well. That's what I want to say. And I will conclude that. Sunita ji, explain and conclude. ఓకే సార్. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది టెంపుల్స్ కి వెళ్తా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు టెంపుల్స్ కి వెళ్ళే వాళ్ళని ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరిని క్వశ్చన్ చేస్తే మీరు ఏమైనా తప్పు చేశారా అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే తప్పు చేశారా, అది ఎవరైనా చూసారా అంటే వాళ్ళు లేదు అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే ఆ తప్పు అనేది మనకు మనమే అక్కడ చూడగలుగుతాం అనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే అక్కడ గాడ్ ఎవరైనా చూస్తారా లేదా అని చెప్పేసి కొంతమంది అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్, వాళ్ళు తప్పు చేసిన వాళ్ళకు వాళ్ళే అక్కడ చూడగలుగుతారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైతే తప్పు చేస్తున్నారో వాళ్ళు చేసినటువంటి మిస్టేక్ నుంచి వాళ్ళు తప్పించుకోలేరు. ఎప్పుడు కూడా ఆ తప్పు మనం చేసాము అని చెప్పేసి ఆ తత్వం అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. గిల్టీ ఫీలింగ్స్ అనేది మనకి తెలుస్తా ఉండిద్ది. తప్పు చేసాము అంటే అది ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో మనకి ఉండిపోయింది. కాబట్టి మనకి దాని నుంచే మనకి ఇంకా వేరే రోగాలు అనేవి రావటం అనేది జరిగిద్ది. కాబట్టి మనం చేసినటువంటి తప్పు ఎవరు చూడలేరు, చివరికి దేవుడు కూడా చూడలేడు. కానీ మనం చేసినటువంటి తప్పు మనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే అది చూడగలుగుతారు. దాని నుంచి మనం తప్పించుకోలేమన్నమాట. ఇక్కడ సార్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఇట్లా టెంపుల్ కి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం గాడ్ వాయిస్ అంటే దేవుని యొక్క మాటలు విన్నారన్నమాట. ఎప్పుడంటే నైట్ అక్కడ అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ దగ్గర నుంచి నైట్ టైంలో బస్ అనేది లేట్ అయినప్పుడు అక్కడ వస్తా ఉండి సీట్స్ ఖాళీ లేకపోవడం వల్ల వెనక లేడీస్ సీట్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పటికి ఏజ్ వచ్చేసరికి 17 years +2 అంటే ఇంటర్మీడియట్ అట్లా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇట్లా గాడ్స్ వాయిస్ వినడం అనేది జరిగిందనమాట. అక్కడ గాడ్స్ వాయిస్ ఇక ఏమని చెప్పారంటే గో టు కాలేజ్, డోంట్ గో టు కాలేజ్. అంటే ఏంటంటే
అక్కడ మనకి కాలేజీకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి ఒక వాయిస్ క్లియర్ గా, ఎటువంటి అంటే వాళ్ళు కాన్షియస్ లో ఉన్నారని కాదు, వాళ్ళు క్లియర్ గా పక్కనే ఒక మనిషి ఉండి తనకి మాట్లాడుతున్నట్టుగా అంత క్లారిటీగా వినిపించింది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ షార్ట్ హ్యాండ్ అనేది నేర్చుకోమన్న వాయిస్ వాళ్ళకి క్లియర్ గా వినిపించింది. సార్ అది ఆలోచించకుండా ఇంకేమి క్వశ్చన్ చేసుకోకుండా వెంటనే అదే ఆ వాయిస్ వినిపించినటువంటి వాయిస్ కి ఇంకా దానికి ఫిట్ అయిపోయి వెంటనే అది చేశారనమాట. ఓపెన్ యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళిపోయి షార్ట్ హ్యాండ్ అవన్నీ కూడా చేశారు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ అందరికీ ఒప్పించి ఇంకా వీళ్ళు అదే చేశారనమాట. గాడ్స్ వాయిస్ విన్న దాన్ని బట్టి ఫాలో అయిపోయారు. ఇంకా ఏంటంటే సార్ తో పాటు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిపోయారు. ఇక్కడ సార్ మాత్రమే ఆ జాబ్ రావటం, జాబ్ కూడా మంచి జాబ్ కానీ నెక్స్ట్ శాలరీ కూడా మంచి శాలరీ, నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరిలో కూడా బిగ్గెస్ట్ శాలరీ, చాలా పెద్ద శాలరీని తీసుకోవటం ఫస్ట్ గా, ఆ ఫ్యామిలీలో నుంచి ఫస్ట్ గా పెద్ద శాలరీని తీసుకున్నటువంటి ఫస్ట్ వ్యక్తి అనమాట సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వెంటనే మళ్ళీ ఆ విధంగానే మళ్ళీ అక్కడ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దుబాయ్కి వెళ్ళటం, నెక్స్ట్ కొన్ని కారణాల వల్ల ఇంకా మళ్ళీ దాని గురించి ఇంకా మర్చిపోయారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడ ఆఫీస్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వాయిస్, ఫస్ట్ గాడ్స్ వాయిస్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే అక్కడ టెంపుల్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు విన్నారో సేమ్ అదే వాయిస్ మళ్ళీ సెకండ్ టైము అక్కడ దుబాయ్ నుంచి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి విన్నారనమాట. అక్కడ ఏంటంటే వాయిస్ గో స్ట్రైట్, వెంటనే నువ్వు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఒక బ్యాంక్ దగ్గర కలవమని చెప్పేసి నీకు వెంటనే అక్కడ జాబ్ వచ్చింది అన్న వాయిస్ వినిపించడంతో వెంటనే సార్ అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళడంతో అదే రోజు అదే సమయానికి వెళ్ళంగానే సార్కి అక్కడ జాబ్ అనేది రావడం జరిగింది. అంటే అక్కడ వినడం వాయిస్ ఏంటి, ఇలా జరగడం ఏంటి అంతా కూడా సార్కి ఒక అద్భుతం లాగా, వెంటనే అది ఫాలో అవ్వటం, ఇది జరిగిపోవటం మొత్తం అద్భుతం లాగా, ఒక మిరాకిల్ లాగా జరిగిపోయింది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ టైం అక్కడ టెంపుల్ నుంచి రావటం ఒకసారి ఆ వాయిస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు, సెకండ్ టైం వచ్చేసరికి ఆఫీస్ నుంచి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనలో వచ్చేటువంటి ఆ వాయిస్, అక్కడ సార్కి వినిపించేటువంటి ఆ వాయిస్ నుంచి ఇంకా సార్ అనేది రీసెర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టారనమాట. ఎన్నోసార్లు టెంపుల్కి వెళ్ళడం జరిగింది, నెక్స్ట్ వాళ్ళ మదర్తో పాటు కూర్చుని సాంగ్స్ పాడడం ఇవన్నీ చేశారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వారితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వాళ్ళ మైండ్ లో ఉన్నటువంటి ఆలోచన బట్టే ఇక్కడ దానికి మనకి ఆన్సర్ అనేది, సొల్యూషన్ అనేది దొరికిద్ది అనమాట. వాళ్ళు ఏ తప్పు చేసినా వాళ్ళకి ఆన్సర్ వాళ్ళకే చెప్పుకోవాలి కాబట్టి ఆ తప్పు ఎప్పటికీ వెంటాడుతూ ఉండిద్ది. ఇక్కడ సార్ కూడా అట్లాగే రీసెర్చ్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట. ఇక్కడ మతం ఏమీ లేదు, ఇట్లా జీసస్ క్రిస్టియన్స్ అని లేకపోతే సిక్స్ అని లేకపోతే ఇంకా హిందూస్ అని ముస్లిమ్స్ అని అట్లా ఏమీ లేదనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ అక్కడ దేవుని మాట అనేది వినిపించింది, దాంతో ఆ మాటను బట్టి సార్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఒక అద్భుతమైన పవర్ వల్ల ఏంటంటే సార్కి ఆ పవర్ అంతా కూడా ఇంకా సార్ లో ఉన్నటువంటి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అనమాట, అదే వాళ్ళకి వాయిస్ లాగా రావడం కానీ మొత్తం కూడా ముందుకు నడిపించడం అనేది జరిగింది. ఎన్నోసార్లు సార్ కూడా టెంపుల్స్ కి వెళ్ళడం, నెక్స్ట్ కొండలు, నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే ఇంకా దేవుళ్ళు ఋషుల దగ్గరికి అట్లా ఇంకా ఏవేవో చేశారు. కానీ ఎక్కడ కూడా అట్లా ఏం లేదు. కానీ ఇక్కడ సారు చేసినటువంటి అద్భుతం వల్ల, రీసెర్చ్ల వల్ల కూడా ఇట్లా సార్కి ఆ వాయిస్ వినిపించడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇదేమి ఇమాజినేషన్ కాదు, అంటే వాళ్ళు ఏదో ఆలోచనలో ఉండిపోయి అట్లా జరిగిందేమో అనేది అట్లా కాదు. పూర్తిగా అవగాహనతో ఉండే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా పక్కనే ఒక మనిషి ఉండి మాట్లాడుతున్నట్టుగా క్లారిటీగా వినిపించింది అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంకొక విషయం వచ్చేసరికి మనకి రెండు పవర్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి మంచి పవర్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి చెడు శక్తి. ఈ రెండు కూడా ఉంటాయి. మనకి ఎప్పుడైతే మంచి పవర్ లో మనం నడుస్తామో అప్పుడు మనం ఆరోగ్యపరంగా కానీ ఇంకా వేరే ఫైనాన్షియల్ పరంగా కానీ లేకపోతే మనకి ఫైనాన్షియల్ గా మనకి కావాల్సిన ఇంట్లో సదుపాయాలు, టీవీ కానీ ఇంకా వేరే అవసరాలన్నీ కూడా మనకి అందుతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అదే పవరు నడిపిస్తా ఉంది.
అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు కూడా సార్ వాళ్ళకి అదే వాయిస్, వాళ్ళకి ఆ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అనేది నడిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి సార్ కానీ మేడం కానీ చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నారు ఆ గుడ్ పవర్ వల్ల. ఓకే సార్. అందుకే ఈరోజు నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తాను సెషన్, చాలా లేట్ అయిపోయింది. కానీ రేపు ఇంపార్టెంట్ సెషన్, ఎందుకంటే నా క్లైమాక్స్కి వెళ్తాను. ఎలాగా లాస్ట్ మినిట్లో ఎప్పుడు నాకు ఇది అర్థమైంది, ఎప్పుడు నేను క్లైమాక్స్కి వెళ్ళాను, ఎప్పుడు నేను సూసైడ్ చేయడానికి వెళ్ళాను, అక్కడి నుంచి ఎలాగ రక్షించబడ్డాను, ఎలాగా ఈ మంచి పవర్ నాకు రక్షించబడుతుంది సూసైడ్ నుంచి, అదన్నీ రేపు చెప్తాను. కానీ దాని తర్వాత మీకు అలాగే ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, మీకు జీవితంలో ఎలాగ మంచిది వస్తుంది అది కూడా చెప్తాను. మీరు ఎలాగ జీవితంలో మంచిదిగా వెళ్ళాలా అది కూడా చెప్తాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఐ జస్ట్ ప్రే. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ షోయింగ్ ద వే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ దట్ వాయిస్. Thank you for leading me till now. And without religion, without any religion, we want to see God. We want to see good power. We want to hear good power. And all the people here should also hear your good power's voice very soon. And for that, please explain very clearly to them. Let them understand that. Tomorrow also, please guide us so that we'll come closer to you and we get every good thing in our life. Thank you very, very much for doing that. Thanks a lot. And thank you also. Thank you all, everybody. Thank you very much. Thank you very much.